ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, आम आदमी पार्टी ने नामजद किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। संत सीचेवाल का बयान आया है। राज्य सभा के लिए उम्मीदवार ऐलाने जाने तो बाद कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करांगा, वोट नहीं मंगांगा। क्या कि सीएम भगवंत मान के बार-बार फोन आए, उन्होंने कहा कि तुहानू राज्य सभा के लिए नामजद करना है, राज्य सभा के लिए उम्मीदवारी देनी है, राज्य सभा भेजना है, लेकिन उन्होंने पहला मना कर दिता गया ते उस तो बाद उन्हों का फिर तो फोन आया, बार-बार फोन आए। संत बलबीर सिंह सीचेवाल कह रहे हैं कि उन्होंने फिर अपने फॉलोअर्स दे नाल, होर लोकां दे नाल, क्रिटिक्स दे नाल गलबात की, जिस तो बाद उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए ना प्रचार करेंगे ते ना ही वोट मंगणगे। संत बलबीर सिंह सीचेवाल दा राज्य सभा की उम्मीदवारी तो बाद यह बयान आया है। क्या कि सीएम का फोन आया कि तुहानू राज्य सभा भेजना है, पहला ना कर दी सी, लेकिन फिर विचार चर्चा तो बाद उन्होंने इस दे लई हां की है। सीधा रुख करते हैं इस वेले कुरुक्षेत्र का, जिथे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो गलबात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है, अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा के सारे किसानों को बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने मिलके जिस तरह से इतनी अहंकारी सरकार को झुका दिया, 1 साल तक आंदोलन किया, 1 साल तक 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके 1 साल तक सिंगू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। दोस्तों, कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा साधा छोरा हूं। मने काम करना आवे, मेरे ते कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल।
सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अपने बड़े बड़े, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? अभी 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात। वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई। कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया हो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। कोई नहीं। दोस्तों, आज हमारे स्कूलों से निकल के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, शुभम एक लड़का है, दिल्ली में उत्तम नगर में रहता है। उसके पिताजी चौकीदारी का काम करते हैं, चौकीदार, किसी कंपनी में चौकीदारी का काम करते हैं। 6,000 रुपए महीना है उनके पिताजी की। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि किताबें खरीद दे, ड्रेस खरीद दे। सारा कुछ उसको स्कूल से फ्री में मिलता है। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए, इस बार शुभम ने आईआईटी की परीक्षा दी। आईआईटी मतलब देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें। शुभम का पूरे देश में 215 नंबर पे रैंक आया और उसको आईआईटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर दाखला मिला है उसका। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। और अकेला एक शुभम नहीं है, इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला हुआ है। बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक और बच्चा है कुशाल गर्ग, शास्त्री पार्क में रहता है। उसके पिताजी कार्डबोर्ड की कंपनी में मजदूरी करते हैं। 11,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाते हैं। उनके बेटे का एडमिशन इस बार ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में हुआ है। देश का सबसे बड़ा, ऑल इंडिया मेडिकल तो सबसे बड़ा है,
ऑल इंडिया मेडिकल में उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था, बोले जी आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, अगर वैसी हालत रहती हमारे बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करते। ये तो बोले केजरीवाल जी आपका धन्यवाद जो आपने स्कूल इतने। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚੜਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਤੀ ਚੜਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਛਲਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚੜਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। घोड़ी चढ़े तो कोनी पर मैं बराता चढ़ती बहुत देखी है। नहीं साहब, 50 साल से राजनीतिक जीवन के पेरीफेरी पे बाहर हिस्से पे समझ लो 20 साल का खुद अपना अनुभव है। मैंने साहब बहुत से ताकत में लोग देखे हैं, विरोधी भी होते हैं, हर एक नुक्ताचीनी भी होती है, कुछ सही भी होती है, गलत होती है, परंतु आपके विरोधी आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते सर। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਮਐਲਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਜੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, 4 ਗੈਰ
13 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ MLA ਹੈ ਜੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਪਿਆ, ਸਮਗਲਰ ਬਣ ਪਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੋ MP ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।